बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद आज़म है। कुछ अर्सा 2 दिन पहले हनीफ हैदरी साहब ने एक प्रैस रिलीज़ दी है जिहदे मेरा नाम इन्होंने इस्तेमाल किया तो जिहड़ा मेन मौकफ सी उस इशू के उत्ते जिन्होंने गल की है जिस इशू से वो बेसिकली प्रॉपर्टी से कब्जा जिहड़े इन्होंने पैसे मेरे को ले ने पूरी फैमिली ने उन्होंने मारन की कोशिश की गई है। इन्हों ते ऑलरेडी 16 परचे ने हनीफ हैदरी साहब बिचे ने इन्हों के भतीजियां ते इन्हों दियां पोतरियां ते दोतरियां ते कब्जा ग्रुप है। मेरी शादी हुई है 2021 के फिर मैं 2-2.5 साल बाद समझ मिल गई कि रल गई कि बंदे जिहड़े ने एक कब्जा ग्रुप है। जिन्ने भी पैसे इन्होंने मेरे को धियां भैणां दी मद दे विच लुटे ने उन्हां दी पूरी मनी ट्रेल जिहड़ी है ना वो मैं अपने भाई नूं भेजी है। वो बैंकां दे विच पैसे ट्रांसफर होए ने जिहदे विच इहदे भतीजियां नूं इहदी भतीजी नूं इहदे अपने भांजियां नूं वो हीरा मोबाइल ते एरा जिहड़े ने वगैरह। ते दूसरी गल ये कि ऑलरेडी इन्हां दे 16-17 परचे ने। इन्हां दे जिहड़े इशू ने वो यही ने कि लोकां नूं शादियां करके तो उन्हां नूं बाद दे विच ब्लैकमेल करके तो उन्हां कोल पैसे लैंदे ने। ये 2 मकान ने जिहड़े इन्हें कब्जे करवाए ने। इस बंदे ने ही वो प्लाट लैके दिता सी मैनूं 9 मरले का। तो बाद दे विच मेरी अदम मौजूदगी दे विच इन्हें वो प्लाटां दी रजिस्ट्री जिहड़ी है वो अद्धी अपने भतीजे दे नां करा छड़ी ते अद्धी मेरे नां करा छड़ी। बाद दे विच मेरे घरों समान चुक के ते इन्हें जनाब वो जाली बानामा तैयार करके ते इस बंदे ने उहदे ते मेरी साबका बीवी का कब्जा करवा दिता। देखो बेसिक गल ये कि गल तो बेसिक ये सी विच ते ये बंदा दूसरे पासे खड़दा पिया। ये कब्जा ग्रुप ते मुख्तलिफ क्राइम दे विच बंदे इनवॉल्व ने जिहदे विच सियासत नूं इनवॉल्व करदे ने ना कि सियासत नूं इनवॉल्व करदे ने। दूसरा ये लोग उन्होंने इन्होंने कारोबार का जरिया बनाया जाए तो सियासतदानां नूं इस्तेमाल करते हैं। चौधरी साहबान जिहड़े ने वो साडे भी ने वो पूरे जिले दे ने ते असीं चौधरी साहबान नाल भी उन्ना ही प्यार करने हैं जिन्ना के कोई होर करदा। बाकी जिन्नियां भी एप्लीकेशनां ने मेरियां सारियां इत्थों मैं अंबैसी के जरिए भेजियां ने। अंबैसी के जरिए जड़ियां गईयां ने उत्थे पाकिस्तान दे विच IG पंजाब साहब कोल ते मरीम नवाज साहबा दे कोल गईयां ने, हाई कोर्ट दे विच गईयां ने। उन्हां ने फिर अगों ये चीज़ां जड़ियां ने इन्हां नूं अगे फारवर्ड किया। उहदे विच फिर जिन्ने तफ्तीशी साहबान ने थाना सिविल लाइन दे ते गुजरात दे जिहड़े कि साडे रिलेटिड सन उन्हां दे तों लैके ते तोड़ महर साहब तक ते DPO साहब महर रियाज साहब जिहड़े SSP सन उन्हां तों लैके तोड़ DPO साहब तक जिहड़ा ना ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो फिर इन्हां दे उत्ते परचे दिते गए ने। इन्हां दे साबका रिकॉर्ड नूं ते साडीआं जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं हकीकत ते मबनी रखदे हैं। तो हुण ये बंदा इल्जामबाजियां ते उतरे है और सिर्फ वजह है कि पैसे खाण वास्ते ते वो मकानां ते कब्जा करने वास्ते इस बंदे ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ते उन्होंने सच नूं झूठ साबित करने की कोशिश करता है तो उन्होंने गलत रंग दे रहा है। तो इन्हां दा रिकॉर्ड साबित वेख्या जाए ये क्रिमिनल लोग ने ते बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़ा क्राइम नूं ना गलत रंग दिंदे ने ते उहदे विच सियासत नूं इन्वॉल्व करके ते इन्हां ने अपनी रोजी रोटी का जिहड़ा वे ना वो तरीकाकार बनाया जावे। मैं इन्हां दे जिन्ने भी प्रूफ ने वो अपने पुलिस साहबानों भी दिते ने ते जिहड़े अपने भाई उहदे कोल भी मौजूद ने जिहदे विच इन्हां दियां भतीजे भणे वो सारे बेनीफिशरी ने। उन्होंने मेरे कोल पैसे मंगाए ने आधारे ते उहदे बाद हुण वो सारे पैसे जिहड़े ने उन्हां नूं खाण ते दरपे ने ते चूंकि वापस नहीं करना चाहते तो उन्हां पैसिਆਂ नूं अपने कब्जे च करना चाहते हैं, प्लाटां नूं कब्जे च करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पंजाब पुलिस नूं IG साहब नूं DPO राणा उमर फारूक साहब नूं कि इस पूरे दी पूरी इस फैमिली की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इन्हां दा एक मुहासबा किया जाए कि ये मुआशरे दे विच किन्नी खराबी का बायस बनते हैं पे ते ओवरसीज़ पाकिस्तानियों नूं ये किस तरह लुट रहे हैं। जिन्ने भी पैसे मैं ट्रांसफर किए हैं उन्होंने सारी मनी ट्रेल है। ये इन्होंने अमानत की खयानत की है इन्होंने लोगों ने। मैं इन्होंने इतमाद के उत्ते पैसे भेजते रहा हाँ तो इन्होंने वो चीज़ां मेरे नाम के उत्ते लाने तो अलावा ये अपने नाम इस्तेमाल करते हैं तो पैसे खाते रहे हैं। जिसले हिसाब मंगया जिसले इन्होंने को चीज़ां वापस मंगिया ने तो इन्होंने जनाब मेरे घर अंदर वड़ के तो चोरी कर लिया ने चीज़ां। उसके बाद इन्होंने उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ ਘਰ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਨਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਹਿੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਡਲ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਦਫ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ। ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 13,63,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਥੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ ਗਈ ਰਾਤ ਤੋਂ। ਇਹ 25 ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੂੰਹ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਠੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਦਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 9 ਮਰਲੇ ਦਾ ਸੌਦਾ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਬਾਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਤਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਬਹੌਲਦੀਨ ਨੂੰ 25/8/2025 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਮਕਾਨ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
जिसले टुर गई ने हमला किया ते हमला करके ते 5 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਚਲਾ ਕੇ 15 ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ 15 ਦਿਨ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾਨ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पूरी तहकीकात SP साहब ने इंक्वायरी की थी सब लोगों ने इंक्वायरियां करके SHO साहब डिप्टी साहब तशवीशी साहब ने इंक्वायरी की थी इंक्वायरी के दौरान ये साबित हो गया कि इन्हें मार के कढ़िया मकान से कब्जा कर लिया ਉਹਦੇ ਚ FIR हो गई 1295 ਇਹਨਾਂ ਤੇ लड़ाई झगड़े की ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਦਫ ਅਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ जिसले समान चोरी पुलिस ने सारी इंक्वायरी 1 महीना पूरी की है तशवीशी जेड़े जेड़े तशवीशी आते रहे ने इंक्वायरी करके ते SP तक डिप्टी तक SHO साहब इंक्वायरी 1 महीने बाद जाके ना यह नहीं होया कि इधरों दरखास्त दी है ते उधरों परचा हो गया 1 महीने बाद जाके ते साडा परचा होंदा रहा महीना लगता रहा 15 दिन लगते रहे ने कि भाई बगैर इंक्वायरी तो साढ़ा 1 परचा भी नहीं ये साबित हुए ने फिर इन्हें जगह जी मानत की सियानत की थी कि 9 मरले जगह हैदरी ने खुद जिदी 2 लाख रुपया कमीशन ली 46 लाख का सौदा सानू जहीर बास नामी के बंदे को लैके ते दिता 46 लाख रुपया सौदा नार्वे तो डायरैक्ट अकाउंट के भेजा अकाउंट च भेजा 2 लाख कमीशन इन्हें 4.5 मरले अपने भतरीए के नाम से 4.5 मरले साढ़े ना करा 1 करोड़ 68 लाख रुपया असी ये अकाउंट च भेजा अली भट्ट के अकाउंट जिसे इनू मकान बनाने वास्ते तो मकान बनाने तो बाद इन्होंने दवा मकाना के उत्ते कब्जा कर लिया उतों स्टाम्प चोरी कर ले चैक बुक चोरी कर ली जिसले मार कटाई की फिर असा 380 की इन्हों के उत्ते कार्रवाई हुई है उस FIR 15-21 है वो फिर जी मानत की सियानत इन्हें 25 लाख रुपया अली भट्ट ने अदालत चुकिया राशद ये पावर ऑफ अटारनी सी संड भी लगता सी ते साला भी लगता सी राशद आजम से इन्हें 25 लाख रुपया अदालत को चुकिया 25 लाख रुपया साडा वापस ना किया 406 का ये परचा हो गया मानत की सियानत का 1 परचा ये मानत सियानत का होया कि जो इन्हें मकान जगह जी दूजे कराई थी फिर इन्हें साढ़े नौकर को गुआह किया थाने B डिवीजन के एरिए चो 365 का परचा ये होया अली भट्ट मोहसन भट्ट नबीर भट्ट सारे बंदियां दे उत्ते परचे होए जिन्नी भी मैं हाजिर मैं उन्होंने तारीफ करना वा इन्हां आला अफसरान नू मतलब तशवीशी तो लैके SHO डिप्टी SP साहब DPO साहब जिन्हों ने साडी मदद की है ते इन्हां ते करान नाल FIR दित्तियां ने इन्हां दे करान नाल FIR दे के ते तद साडा कोई सुनाई फिर भी हलामी इन्हां दे कब्जा साडे दोवें मकान इन्हां दे कब्जे दे विच ने इन्हां कब्जे कीते ने फिर इन्हें हुण लास्ट मनु 14/4 नूं मनु इन्हां DPO दफ्तर को गुआह कीता जिथे जाके चुक के ते फिर मनु मलकवाल थाने च लै गए ने मलकवाल थाने तो जिसले वैरसा इत्थों चलियां ने 15 ते कॉल चली है ते पुलिस ने एक्शन लिया मैं सलाम करना सारी गिराज जिले गिराज की पुलिस नूं कि जिन्हां ने मनु बाज साहब कराया थाने मलकवाल दे उत्तों वकू है सारा जिहड़े रौला पांदा फिरदा कि साडे ते 2 नंबर FIR पुलिस ने मैं आना कि भाई साडे नाल असीं उन्हां दी जिन्ना हद दे मशकूर हाँ कि भाई जिन्हां ने साडी दाद रसी कीती है ते इन्हां लोकां दे उत्ते माफिया ग्रुप के उत्ते परचे दिते ने ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਨੀਫ हैदरी करता रहा थाने दे विच इंक्वायरियां दे विच नहीं सी आउंदा कोई बंदा भी
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਏ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਫਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਲਕਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਬ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਪੈ ਜੋ ਪਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਪੈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ ਦੰਦ ਨਾਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ DPO ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੋਂ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, RPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। RPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ CCD ਮੈਂ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਰ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਮਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੇਬ ਗੋਂਦਲ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਡੱਕੀ ਹੈ DPO ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾ, ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਨਾਮਲੂਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨੀਫ ਹੈਦਰੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, SP ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੰਦ ਨਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।